असलकुम गुड मॉर्निंग सोनियो। एक सनी डे दी वाली गुड मॉर्निंग। इन्ना सोहना सूरज निकली आवे, लेकिन थोड़ी देर पहले हले बदल सन, लेकिन हुन फिर धूप छाँव मेरा ख्याल अज चलेगा। ਨਾਸ਼ਤਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਨ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਵੈਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਕੇ ਵੈਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਭੁਗਤਣਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਉਸਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਬਿਰਯਾਨੀ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਬਿਰਯਾਨੀ ਤੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲੇਡੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬਿਰਯਾਨੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸਮਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਸਮਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਰਯਾਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬਿਰਯਾਨੀ ਦਾ ਵਾਹਿਦ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਮੂਰੀ ਖਾਨਾਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਅਫਰਾਦ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਹਸਬੇ ਜ਼ਾਇਕਾ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਵੀ ਮਿਰਚ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਬਿਰਯਾਨੀ, ਸਾਲਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਸਿੰਧੀ ਬਿਰਯਾਨੀ, ਅਤੇ ਚੌਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦੀ ਬਿਰਯਾਨੀ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ ਕਿ ਕੀ ਪੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੰਬਈ ਬਿਰਯਾਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਾਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਫਲਾਣੀ ਬਿਰਯਾਨੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਧੀ ਬਿਰਯਾਨੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗੁੜੀਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਵਲ ਦੇਣੇ ਨਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾਜੀ ਚਾਵਲ ਕੱਚੇ ਹੈ, ਬਾਜੀ ਚਾਵਲ ਕੱਚੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਦਮ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਦਮ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਚਾਵਲ ਪਕੜੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਵਲ ਦੇਣੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਬਾਜੀ ਚਾਵਲ ਕੱਚੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਣੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁੜੀਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਵਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਧੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਪੱਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੌਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭੱਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਚਾਵਲ ਇਹ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗਰ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਦਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਰਮ ਕਰਕੇ ਚਾਵਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਭੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਚਾਵਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ। वो कहती बाजी पेट में जाके ये चावल तो खड़ा रहता है, ये तो यूं ही खड़ा रहता है, बैठता ही नहीं, आप लोग कैसे इसको खा लेते हो। मैं कहा भाई गल तो तेरी भी ठीक है, पर असी खा ही लेने। तो चलो भी ठीक है, सिंधी बिरयानी का भी जिक्र हो गया, तो हुण असी करिए नाश्ता, पंजाबी नाश्ता कर लीए बई, तो फिर मिलने आ। ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ख़त्म करके तो बई जूस पीने की वारी आ गई कि अज धुप निकली है, बहुत गर्मी तो नहीं है, लेकिन जो काम करो थोड़ी जी प्यास लगती। तो मैं क्या चलो मैं जूस पीनी है, पर जूस पी हाले मैं पाया नहीं गिलास। मैनू याद आ गया एक सलशी कप है, वो पा के मैं पीनी हाँ। यूसुफ का सलशी कप पिया है, ये असी अज जूस पा के पीने हाँ। तो फिर देखने कि की रिजल्ट्स निकलते हैं ये। जी सलशी कप है। मैनू अज यूसुफ बहुत याद आ गया कि यूसुफ के फेवरेट होंदा सी कि मैनू सलशी बना दो। चलो बई असी भी अज देखने कोशिश करने, शायद असी भी कामयाब हो ही जाइए सलशी बनाने। थोड़ा जहा मिक्स कर लवां। जूस बहुत अच्छा है, प्योर जूस होंदा वे। चलो जी फ्रिज विचों असी ताज़ा ताज़ा जूस कढ़ लिया, तो पा लिया, तो हुण असी इहनूं थोड़ा जिहा प्रैस करते जावांगे, घुमाते जावांगे, प्रैस करते जावांगे, तो सलशी बन जाएगी। ए देख लो हाले लिक्विड नज़र आ रहा है, लिक्विड है, लेकिन इनू फिर असी जिद्दोजहद, तारीखी जिद्दोजहद तो बाद यह होएगा। सुन वे सजना जे तेरे नाल यारी ना हुंदी, सौ रब दी वे सानू जिंदगी इन्नी प्यारी ना हुंदी, सौ रब दी वे सानू जिंदगी इन्नी प्यारी ना हुंदी। सुना वे हीरे आवे जालमा वे, जालमा वे। सुन वे सजना जे तेरे नाल
यारी ना हुंदी। उज़मा ने कल कॉमेंट बड़ा ही ज़बरदस्त किया। मैं उज़मा के कॉमेंट बड़े ज़बरदस्त होंगे ने, क्योंकि मैनू सब तो अच्छी गल है लगती कि उन्हें अपने नायाब जमानिया मेरे नाल शेयर करते हैं, अपनी सारिया यादां दसते हैं कि लाइक तो करते ही ने, लेकिन वो फिर अपन यादां भी नाल शेयर करते हैं कि असी बचपन इस तरह करने सा, मेरी अम्मी इस तरह विहड़े बैठते सन, सानू सिर च तेल लाते सन साड़ी अम्मी। इस तरह सारिया गल्लां जो शेयर करते हैं ना, तो मैनू बड़ा चंगा लगता है। क्योंकि फिर तुसी उज़मा ने वाकई फिर एक दिन मैंने कहा कि असी मैं उस दौर च पहुँचनी हाँ, तुसी मैनू गल्लां च उस दौर च पहुँचाते हो। फिर जिहड़ा बचपन का दौर सी, जिहड़ा साडा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ वाकई मैं सच्ची मुच्ची सजान के मीट लई अख वे, झूठी मुठी दा पा लियाई कख वे, कि साडे वल तक सजना, कि साडे वल तक सजना, सजान के मीट लई अख वे, झूठी मुठी दा पा लियाई कख वे, कि साडे वल तक सजना। कहते मैं एक जगह पढ़िया, मैं बड़ा चंगा लग्या कि शिकवे जिहड़े हुंदे ने, वो शिकवे बड़े इज्जतदार होंगे ने। हर किसी ना शिकवा भी ना करया करो बई, शिकवियां की भी कोई इज्जत होंगी है, कोई उन्होंने कोई आबरू होंगी है। हर एक दे नाल शिकवा नहीं किया जा सकता। शिकवा तुसी उहदे नाल ही करदे हो जिहड़ा जिहनूं तुसी अपना समझदे हो, जिहनूं तुसी समझो हाँ भी मैं इहनूं कह दांगा गल तो इहनूं गुस्सा नहीं चढ़ेगा, इहनूं बुरी नहीं लगेगी गल। तो हर किसी नाल शिकवा ना करया करो, क्योंकि हर कोई शिकवियां दे काबिल नहीं होंदा। शिकवियां की बेइज्जती खराब ना करया करो तुसी। तो लो बई साड़ी सलशी हो गई है तैयार, तो असी हुण इहनूं बैठ के मज़े मज़े नाल खावांगे। ए देखो जी सलशी तैयार हो गई है। ओए होए 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 भी बड़ी मज़ेदार बनी। लो बई सलशी बन गई है, असी बैठ गए हाँ, हम बैठ के इतने खाने हाँ। पसीनो पसीन मैं हो गई हूँ, या अल्लाह। इतने की करिए, इतने तो वैदर ऐसा वे, ये कभी वो कहते कभी खुशी कभी गम, बस वही हिसाब जे इस वैदर का भी कि एकदम पता है। सुबह जब मैं उठी बदल सन, हाले मैं कैमरा ऑन ही कर रही सा कि मैं क्या थोड़ा जहा करा, तो धुप आ गई, फिर बदल आ गए, मैं कपड़े धोने सन, मैं कहा होए कपड़े नहीं धुलने, फिर धुप आ गई। तो बस यह सिलसिला चलता पिया। पर शुक्र किया कि चलो भी धुप्पा असी धुप मंगने। तो चलो जी यह सलशी बन गई है। इन्ना मज़ा पिया आंदा होए। मैनू यूसुफ, अज मैनू यूसुफ बहुत याद आ रहा है। तो ये मिलता जुलता देखो, अज असी नायाब जमाने याद कर लें। चलो उस जमाने क्या सी बाजी, नायाब जमाने भुलियो ना तुसी, तो किस तरह भुल सकते असी। तो अज नायाब जमाने की गल याद कर लें कि जो गोला गंडा खाने होने सा, स्कूल की छुट्टी होनी, गोला गंडा गर्मियां साडे वर्गे बच्चों वास्ते कोई शह होंदी नहीं सी। ਉਹ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਗੋਲਾ ਗੰਡਾ ਟੜਿੰਗ ਟੜਿੰਗ ਉਹਨੇ ਟੱਲੀ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੱਲੀ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਟੜਿੰਗ ਐਸਾ ਖਿੱਚਦੇ ਸਾਂ ਟੱਲੀ ਵੱਜਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਸ ਬਈ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਬੇਖਤਿਆਰ ਦੀਵਾਨਾ ਬਾਹਰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੌੜਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੌੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲਾ ਗੰਡਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਰੰਗ ਬਰੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਕਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। कश करके फिर उन्होंने गिलास पाना, एक तीला लाना। तो जे थोड़े पैसों का लैना तो हाथ नहीं चाचा जी बना देंगे, दसा कि थोड़ा घट पैसे ने, वो चाचे ने फिर थोड़ा जहा तीला ला के बर्फ में हाथ नहीं ऐसा करके ना एक गोला जहा बना के तो फड़ा देना, साड़ी खिदमत पेश कर देना। उत्ते लाल रंग, हरा रंग, पीला रंग और छिड़क देना। होए होए सुड़ के लाओ गर्मी च, तुहानूं भुल जाते हो तुसी अजकल दियां पैप्सियां नूं, ते तुसी अजकल दे जिहड़े ड्रिंक्स आए हुए ने उन्हां नूं। इन्ना जबरदस्त तो लगदा हुंदा सी ना गोला गंडा, मज़ेदार। तो उन्होंने सुड़ के लै के डर रहा होंदा सी डिग ना पवे, साढ़े पैसे जाया ना हो जाए। छेती छेती कदी इधरों सुड़का कदी इधरों सुड़का, इधरों कि नाल नाल चूसते जाओ तो ठंडक मिलती जाती सी। तो ज़्यादा होंदा सी जिवें पैसे थोड़े ज़्यादा दवो तो गिलास छोटा भी गिलास बड़ा भी, फिर तुहानूं उस हिसाब नाल जिन्ना गुड़ पाओ उन्ना मिठा, जिन्ने पैसे दवोगे उन्ना तुहानूं बड़ा गोला गंडा मिल जाएगा। तो गोला गंडा उस जमाने के बच्चों की फेवरेट चीज़ होंदी सी। होर उस तो सिवा कख कंडा ही नहीं होंदा की सी, कुछ भी नहीं होंदा सी। या कुल्फियाँ तो या हो गया गोला गंडा।
ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੇ ਮਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ ਕੀ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਐਸੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਲਾ ਗੰਡਾ ਖਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੋਲਾ ਗੰਡਾ ਖਾਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸ਼ੌਪਸ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਹੁਣ ਸ਼ੌਪਸ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਲਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਵੇ, ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਗੋਲੇ ਗੰਡੇ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਟੱਲੀ ਵੱਜਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੌੜਦੇ ਸਨ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਬੋਤਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸਜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮਿੱਠਾ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਕਲ ਨੇ ਜੋ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਕਿ ਅੰਕਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਕਲ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਹੋ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਉਹ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੋਲਾ ਗੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਲਓ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਲਫੀਆਂ, ਉਹ ਗੋਲੇ ਗੰਡੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਸੁਹਾਣੇ ਦਿਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖੇਲਦੇ ਵੀ ਸਾਂ, ਗੋਲੇ ਗੰਡੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਔਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਏਸੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੋਲਾ ਗੰਡਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸੁਣਕੇ ਮਾਰਦੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਬਈ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਤੋੜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਬਰਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕ੍ਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਗੋਲਾ ਗੰਡਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੋ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਗੋਲਾ ਗੰਡਾ ਖਾਧਾ ਹੈ? ਉਜ਼ਮਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਜ਼ਮਾ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣ, ਖੈਰੀਅਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਸਲਾਮਤੀ ਰੱਖੇ ਸਭ ਦੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤਬੀਅਤ ਹੀ ਐਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ कि बस फौरी तौर पर मैं परेशान हो जानी हाँ कि भाई फ़लाँ कित्थे गया, फ़लाँ कित्थे गया। तो चलो भाई, गोला गंडा की आज हमने बचपन की यादें ताज़ा की, और हमने घर में बनाया एक ही कलर का गोला गंडा, जिसे बच्चे का सलशी, तो बस उन्हें मिलती ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੋਲੇ ਗੰਡੇ ਦੀ ਭੈਣ ਜੇ ਸਲਸ਼ੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਈ, ਅੱਜ ਐਸਾ ਠੰਡੋ ਠੰਡੋ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਠੰਡੋ ਠੰਡੋ, ਤੇ ਠੰਡੋ ਠੰਡੋ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਿਆ ਗੋਲਾ ਗੰਡਾ, ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕੁਛ ਲਮਿਆਂ ਲਈ ਸਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਟੱਲੀ ਵੀ ਯਾਦ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਰੇਹੜੀ ਵੀ ਯਾਦ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਟੱਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਸ਼ਰਬਤ, ਅਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਤੀਲੇ ਵਾਲਾ ਗੋਲਾ ਗੰਡਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਟੁਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੈਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਰ 'ਤੇ ਧੋਪੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਗਨ ਵਿੱਚ ਗੋਲਾ ਗੰਡਾ ਖਾਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।